براہ راست آپ کے لیے چلیں گے کراچی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں بھی رکھے، لیکن پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو بھی ان سے آگاہ کر دوں۔ اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ضرور ہمیں دیکھنی ہے۔ ایک تو نویں جماعت کا جو طالب علم ہے وہ 10ویں جماعت میں چلا جائے گا، جو اس کا رزلٹ ہوگا 9th کلاس کا اس کی بنیاد پر، اور اسی طرح سے جو 11ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ 12ویں کلاس میں چلا جائے گا اپنے 10ویں کلاس کا جو رزلٹ اس کا ہوگا اس کی بنیاد پہ 11ویں میں جائے گا، اور 11ویں والے کا جو رزلٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ وہ 12ویں میں چلا جائے گا۔ اس میں ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ 2.5% جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج میں اضافہ کیا جائے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو امپرومنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 9ویں جماعت کا جو اسٹوڈنٹ، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا 10ویں میں پرسنٹیج ان کی انکریز ہوتی ہے۔ اسی طرح جو 11ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب وہ 12ویں میں جاتے ہیں تو 12ویں میں ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، ظاہر ان کو آگے ایڈمیشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے کافی اس پہ انہوں نے جو کمیٹی ہم نے بنائی تھی انہوں نے کافی اس پہ کام کیا، اور یہ طے پایا کہ ہم 2.5% کریں گے، لیکن جو آج وفاقی حکومت کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس پہ کنسنسس یہ ہوا ہے کہ 3% جو ہے اس کو ایڈیشنل پرسنٹیج اس کو دیں گے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہوگی، یہ سب کو ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں جو ایک ایشوز ابھی ہیں 2-3 جس کو ہم بیٹھ کے ریزالو کریں گے۔ ایک تو جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کچھ ہمارے نظر میں کچھ مسائل ہیں، اس کو ہم حل کرنے کے لیے مزید ہماری جو سب کمیٹی ہے، جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اس پہ مزید کام کرے گی، اور جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایشوز آئیں گے اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس میں تھوڑے سے شاید پرابلمز اور بھی لوگوں کو درپیش ہوں گے، لیکن میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ حالات ظاہر نارمل نہیں ہے۔ ایک وہ چیز ہے جس میں ہم کئی دہائیوں سے چلتے ہوئے آنے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، سسٹم کے تحت ہم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن آل آف سڈن یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمیں وہ پورا جو ہمارا ایک نظام ہے امتحانات کا، نتائج کا، وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے، اس میں کوشش کی ہے، حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو ہم کریں اس میں کم سے کم مسائل اور مشکلات اسٹوڈنٹس کو ہوں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ابھی بھی ہماری نظر میں ہیں جس کی وجہ سے کچھ پرابلمز جو ہے وہ آ سکتی ہیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے مزید میٹنگز ہماری یہ کمیٹیز کریں گی، اور ان کی پھر جو ریکمنڈیشن آئیں گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو پرابلمز ہوں گے ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور کوئی چیز اس میں یہ چیز تھی جی، تو کوئی سوال آپ کا ہو تو میں جی دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے جس نے 9th میں، مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی 60% ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ جی جب 10ویں کا امتحان دے تو اس کو امپروو کرنے کے لیے محنت کرے گا تاکہ داخلہ واخلہ کہیں ہو جائے، تو وہ ایگزام نہیں دے پا رہا ہے، تو ہم نے اس کو 3% اضافی دے دیا تو اس کی 63% ہو جائے گی جب وہ ہوگا 10ویں کا، جب اس کو ہم دیں گے تو اس کی پرسنٹیج اتنی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، HEC کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں، تاکہ جو امتحانات انہوں نے لینے ہیں ایڈمیشنز کے لیے، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں اور دیگر جو فیلڈز ہیں اس کے اندر جو ایڈمیشنز ہوں گے، اس کو بھی ہم کسی طرح سے ان کو اس میں اکوموڈیٹ کرائیں، اس میں بھی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی فیور بھی نہ ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل کالجز ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کوئی میکانزم اسی طرح کا بنا دیا جائے، تاکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بغیر اگر ایگزامس وہاں بھی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ بھی کسی طرح آگے چلے جائیں۔ ایک تجویز اور بھی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ شاید وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوگی، وہ یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنی جو پرسنٹیج ہے اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے تو کوئی اسپیشل ایگزامس کروائے جائیں۔ اس میں اب یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات ایسے ہوں تاکہ ہم امتحان لینے کے قابل ہو جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہوگا۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ کچھ ایشوز ضرور ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو ہم نے پھر کہا ہے کہ وہ بیٹھیں۔
अच्छा, एक और भी मसला शायद आप सवाल भी मुझसे कर लें कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ पेपर्स में फ़ेल हैं, कि एक दो पेपर्स में वो फ़ेल हो गए, तो उनके लिए ये राय है कि अगर कोई एक दो पेपर्स में फ़ेल है तो हम उसको पासिंग मार्क्स दे के उसको हम आगे प्रमोट कर दें, उस अगली क्लास के अंदर उसको पासिंग मार्क्स दे दें। आने वाले दिनों में जो कॉलेजेस के दाखिला होंगे वो किस क्राइटेरिया पे होंगे? मतलब जो पुराना सिस्टम चल रहा था, क्योंकि अभी तो आप प्रमोट कर रहे हो, फिर जब अगर स्टूडेंट्स को जो कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए, तो क्या किस तरह वो मतलब पसंदीदा नहीं देखें, नहीं किस तरह वो एडमिशन? देखिए, मैंने आपको एक बताया कि हमने ये किया है कि 3% इजाफी नंबर दे के हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अब जिस कॉलेज में एडमिशन जिस परसेंटेज पे हो रहा है उसी परसेंटेज के मुताबिक हो जाएगा। अच्छा, जो मेडिकल के एडमिशन्स हैं उसमें आपको पता है कि वो उनके अपने टेस्ट होते हैं अलग से, और उन टेस्ट में जो बच्चा या बच्ची एक उनकी जो स्टैंडर्ड उनका होता है एडमिशन्स का, उसके मुताबिक अगर वो नंबर्स ले लेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर वो नहीं लेंगे तो नहीं करेंगे। तो उनका अपना एक सिस्टम है, वो तो फॉलो करेंगे, उसमें हम नहीं चाहेंगे कोई कंप्रोमाइज़ हो, इसलिए कि ये मेडिकल में इंजीनियरिंग में जो है वो उसी तरह का चलता रहेगा। इसके बाद सत्तर ॿियो नंढिड़ो सुवाल मुंहिंजो इहो आहे, IB पास जेके हेड मास्टर आहिनि उन्हनि खे जुलाई ताईं एक्सटेंशन ॾिनी हुई, 1 महीनो उन्हनि में जी बचियो आहे, छा हाणे उन्हनि खे तव्हां पंहिंजो एक्सटेंशन ॾींदो, मुस्तकिल कंदो, छा कंदो हिननि जो, छा कंदो? देखें, एक तो जो मार्केट्स की आपने बात की है ना, मार्केट्स हम जो हमारी यहाँ यहीं पे इसी हॉल में तमाम ताजे तंजीमों के नुमाइंदे आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे थे, और उससे पहले जब हमसे उन्होंने मुलाकात की थी कैबिनेट के कुछ मेंबर से, उसमें भी हमने उनको कहा था, और बार बार डिमांड भी वो ये करते थे कि आप हमें कारोबार करने की इजाज़त दें और सख्त से सख्त SOPs बनाएं, हम उस पर अमल करेंगे। ये उनकी अपनी डिमांड भी थी और उनकी ख्वाहिश भी थी। हमने उनके कहने पर उनको कारोबार करने की इजाज़त दी और SOPs बनाई। अब SOPs पर अमल दरामद करना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस पर करें। जब 2-3 दिन नहीं हुआ तो हमने उनको ये बताया कि ये वायलेशन हो रही है और आप लोगों की जो वायरस फैलाने का सबब बन सकते हैं आपकी ये दुकानें और मार्केट्स, और उनको एतमाद में लेकर हमने कल जो है वो 7 के करीब बाज़ार जो हैं वो साउथ में सील किए और कुछ दुकानें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने सील की थी, बड़ी दुकानें। और ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी ताजिर अपना कारोबार करना चाहता है तो उसको SOPs फॉलो करने होंगे। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, हम दुकानें सील भी करेंगे, हम जुर्माने भी करेंगे, और जो इकदाम हुकूमत कर सकती है वो करेगी। दूसरा, जो आपने IBA के थ्रू जो अपॉइंट हुए थे हमारे हेड मास्टर्स, उनकी बात की, इस पर हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम उनको रेगुलर करेंगे, हम उनको करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई ऐसे तरीक़ेकार से हम करेंगे जिससे आगे चलकर उनके लिए मसाइल पैदा ना हों। अब तो ये सूरत हाल भी होती है कि एक फ़ैसला आज अगर कोई हो जाए तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी एक अदालत का फ़ैसला कोई आ सकता है अगर हमने वो काम गलत तरीके से किया होगा। तो हमारी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि अगर हम कोई एक काम करें, उनको अगर रेगुलाइज करें तो किसी ऐसे तरीके से करें जिससे आगे चलकर उनके लिए मसाइल पैदा ना हों और वो परमानेंटली उनके सर पे कोई तलवार लटकी हुई ना हो। वो हम इंशाल्लाह करेंगे, उनके साथ पूरी हमदर्दियाँ हमारी शामिल हैं। दूसरा, आपने कहा कि वो जुलाई में अगर वो ख़त्म हो रहा है, वो इंशाल्लाह ताला हम वो इशू नहीं है, हम उनको कंटिन्यू भी करेंगे और उनको रेगुलाइज भी कर देंगे। जी, जब देखें, अगर नवीं जमात के पेपर्स नहीं हो रहे हैं, जी, एक तो ये है कि नवीं जमात के उन्होंने किसी ने 60% नंबर लिए, आप उसको 10वीं में पास कर रहे हैं आप, तो टोटल जो एग्रीगेट होगा वो 63% होगा। देखें, दूसरा ये है कि अगर कोई किसी भी वजह से एब्सेंट रहा है नवीं में, वो पेपर नहीं दे सका है, बीमार हो गया है, कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए क्या है, या कोई पेपर में अपीयर ही नहीं, मैं सॉरी, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। मेरे ख्याल है मैंने ज़्यादा इसकी वजाहत नहीं की, मैं और इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखें, जो 10वीं जमात में है इस वक्त या जो 12वीं जमात में है इस वक्त, उसके लिए हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है। 12वीं वाले का 11वीं जमात का रिज़ल्ट है
اور 10वीं जमात वाले का 9वीं जमात का रिज़ल्ट है, दोनों रिज़ल्ट उसके हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर किसी ने 9वीं जमात में 60% लिया था, तो जब हम उसको प्रोमोट करेंगे, मतलब 10वीं से चला जाएगा, वो 11वीं में जाएगा। वो इस वक्त 10वीं में था, 10वीं का इम्तिहान नहीं हुआ, अब उसको 11वीं में जाना है। तो जब वो 11वीं में जाएगा तो उसको 3% इजाफी परसेंटेज हम दे देंगे। वो अगर 60 थी तो उसकी 63 हो जाएगी। सिमिलरली जो 12वीं जमात में था, उसका जो 11वीं जमात का रिज़ल्ट है